प्रभात कालीन सभारे ईश्वरଙ୍କର गौरव महिमा କରିବା निमंते प्रभुଙ୍କର प्रशंसा କରିବା निमंते आमानक मध्यरे आमानकर समस्तଙ୍କର अति प्रिय आज्ञा पास्टर बिनु बिडिका आज्ञा आमानक गहणरे उपस्थित अछंती सुदूर थेरुवाली ठारू आमानक गहणरे उपस्थित अछंती प्रिय आज्ञा को एक वाक्यर सहित मु स्वागत करबाको चाहे वाक्यर लेखा जाए मु बंची थिबा जाए सदा प्रभुଙ୍କ उद्देश्य रे गान करिवि मोहर अस्तित्व थिबा जाए मु मोहर परमेश्वरଙ୍କ उद्देश्य रे प्रशंसा गान करिवि ईश्वरଙ୍କର এই জীবন্ত বাক্য দেଇ आमानकर समस्तଙ୍କର अति प्रिय आज्ञा पास्टर बिनु बिडिका आज्ञा को आसंत एक उच्च करताल दे आमाने सम्मुख को आह्वान करिबा आराधना करिबा निमंते प्रेज द लॉर्ड आज्ञा इस समय आपणकर आराधना रे आमान को कढाई नियंत प्रेज द लॉर्ड सिस्टर मोर आवाज पहुंचुची क्लियर अच्छे ओके थैंक यू प्रभु को महत नाम धन्यवाद हो प्रभु दया कले अनुग्रह कले ए सुंदर प्रभात तो दिन प्रभु मान को देइछवार मु प्रभु को धन्यवाद दिए तो संगे संगे धन्यवाद दिए आउ होस्ट आज्ञा को से मते सुंदर सुजोग समय देले आउ पुणी थरे आपण मान सहित मिसी प्रभु को महिमा गौरव करिया पाए प्रेज कर सुंदर भावन मते आह्वान करथिबा प्रिय सिस्टर संयुक्त सिस्टर को धन्यवाद दिए आ से मते आह्वान करथिबार थैंक यू सिस्टर प्रेज द लॉर्ड उपस्थित प्रत्येक बड़ छोट जेते मोर प्रभु दास दासी भाई भौणी अच्छा प्रत्येक गुरुदेश तुम नमस्कार प्रेज द लॉर्ड आसतु आमने मिसी प्रभुंकर गौरव करवा स्तुति करवा प्रभुंकर प्रशंसा करवा जदि आमने जानी अच्छु समस्ते विश्व ए गीत को आमने मिसी गान करी प्रभु को गौरव करवा हालेलुया मोर आवाज पहुंचो जी गा तले दो आमेन हालेलुया बोलो यीशु महाराज की जय ए जीवन का प्रभु दिलार नाम बेकार नहीं हो रहा सोती ए जीवन का प्रभु दिलार नाम बेकार नहीं हो रहा सोती मनोरे तुई सुनी जा मनोरे तुई मानी जा मनोरे तुई सुनी जा मनोरे तुई मानी जा तुई दिने रोइला तुई जेता करूला जिसुर लागी तुई बंची था तुई दिने रोइला तुई जेता करूला जिसुर लागी तुई बंची था मनोरे तुई सुनी जा धनरे तुई मानी जा धनरे तुई सुनी जा धनरे तुई मानी जा धन्यवाद प्रभु तुम्हारी महिमा तुम्हें पूजा पाओ तुम्हें प्रशंसा पाओ तुम्हारी गौरव राजा हालेलुया आमेन सेवा में कोई जा कोई सबके ओ जेते दिन बंचु ई संसारे सेते मोर मरदा बंदी जा रे मनरे तुई सुनी जा मनरे तुई मानी जा मनरे तुई सुनी जा मनरे तुई मानी जा तुई देने रोइथा तुई जेंटा करूथा जिसुर लागी तुई बंची था तुई देने रोइथा तुई जेंटा करूथा जिसुर लागी तुई बंची था धनरे तुई सुनी जा धनरे तुई मानी जा धनरे तुई सुनी जा धनरे तुई मानी जा
धन्यवाद प्रभु। हालेलुया आमेन। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। আমার জীবন পানি ফুটকার সমান আজ আছে কালি নাই জীবন ও এতে লাগি প্রভু কেনে সমিয়া প্রভু নে জিতমা আমি দুনিয়া ধনরে তুই শুনি যা ধনরে তুই মানি যা ধনরে তুই শুনি যা ধনরে তুই মানি যা তুই দিনে রহিতা তুই যেটা করুতা যিশুর লাগি তুই বঞ্চিছা তুই দিনে রহিতা তুই যেটা করুতা যিশুর লাগি তুই বঞ্চিছা ধনরে তুই শুনি যা ধনরে তুই মানি যা ধনরে তুই শুনি যা ধনরে তুই মানি যা তুই দিনে রহিতা তুই যেটা করুছা যিশুর লাগি তুই বঞ্চিছা हालेलुया प्रेज द लॉर्ड टिके जोरे करो ताली दे प्रभु को धन्यवाद देवा। हालेलुया जो जगह थाउ जो अवस्था रे थाउ आमे प्रभु को धन्यवाद देवा तांकुरी स्तुति करिवा तांकुरी प्रशंसा करिवा। बहुमूल्य दिन समय प्रभु आमान को देय अछंती ताहाको आम निजे प्रकार से अनुग्रह को न हराउ सदा सर्वदा प्रभु को प्रशंसा गौरव करू। हालेलुया मु भाउछि मोर आवाज सब क्लियर अछि सब ओके थैंक यू प्रेज द लॉर्ड। आसंता गोटे गीत गाय आमे प्रभु को धन्यवाद देवा। हालेलुया प्रभु को स्तुति करू प्रभु को महिमा करू। बोलो यीशु महाराज की जय। आमीन। राजा 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 बंद राजा 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 विश्व राजा से तुम राजा 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 बंद राजा 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 विश्व राजा से तुम राजा कहीं वाले जन्म देले अमर लागी जीवन देले तो अमर दिल का राजा जन्म हेले से उदार कारी बजा तोरे भाई बजा जन्म हेले से उदार कारी बजा तोरे भाई बजा जन्म हेले से उदार कारी बजा तोरे भाई बजा जन्म हेले से उदार कारी हालेलुया प्रभु तुम्हारी महिमा है। हालेलुया समस्त आनंद रे प्रभु का महिमा करो।
आश्रे भाई आस पिले नाची देवा ढोल ताले बेटली मोर गाय को हाले यीशु राजा जन्म हेले आश्रे भाई आस पिले नाची देवा ढोल ताले बेटली मोर गाय को हाले यीशु राजा जन्म हेले नाची देवा गा खुली दुनी उड़े उड़े करी से तो मोर प्राणकारी जन्म हेले से उद्धारकारी बजा तोरे भाई बजा जन्म हेले से उद्धारकारी बजा तोरे भाई बजा जन्म हेले से उद्धारकारी बजा तोरे भाई बजा जन्म हेले से उद्धारकारी हालेलुया तुम नाम धन्य राजा तुम्हें आमान धरा पृष्ठरे जन्म हेल प्रभु तुम रक्त दे आमान को हाँ प्रभु अनुग्रह आशीष करी मोहिना एपाई तुमको धन्यवाद देउछि तुम नाम स्तुति हो हालेलुया आश्रे मासी मीठा पना कर्मा मिसी जन्म हेले साजकारी खुशी मना मिली मिसी आश्रे मासी मीठा पना कर्मा मिसी जन्म हेले साजकारी खुशी मना मिली मिसी तुलती की बागा खुली नाची 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 करे से तो अमर खुशदारी जन्म हेले से प्राणकारी बजा तोरे भाई बजा जन्म हेले से प्राणकारी बजा तोरे भाई बजा जन्म हेले से उद्धारकारी बजा तोरे भाई बजा जन्म हेले से उद्धारकारी बजा तोरे भाई बजा हालेलुया ढोल बजा ताशा बजा बजार बजा में हालेलुया प्रेज द लॉर्ड आमेन आश्रे भाई आश्रे माँ मौसी प्रेज द लॉर्ड पिठा पना कर्म मिसी प्रेज कर प्रभु का नाम स्तुति हो प्रभु महिमा हो हालेलुया मोर प्रिय लोक मैंने प्रकृत में प्रेज कर ए दिन आम मैंने पाई अच्छे धन्यवाद से प्रभु को से प्रभु आम को जीवन समय दिन आम को देले हालेलुया अनेक दिन समय को खोजुंट किंतु पाऊना किंतु प्रभु आम को दे आसतु किसी समय आम प्रभु निकट समर्पित हवा आम हालेलुया आराधना करवा प्रेज गॉड थैंक यू जीसस थैंक यू लॉर्ड धन्यवाद पवित्र परमेश्वर किस समय मुख खोलू प्रभु को धन्यवाद दो प्रभु को धन्यवाद दो मो प्रिय लोक मैंने हालेलुया धन्यवाद पवित्र परमेश्वर तुम नाम स्तुति हो तुम्हारी महिमा तुम्हारी गौरव तुम्हारी पूजा तुम्हारी आराधना हालेलुया थैंक यू जीसस थैंक यू लॉर्ड हालेलुया 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 प्रत्येक आम मुख खोलिबा प्रभु को धन्यवाद देवा प्रेज कर थैंक यू जीसस धन्यवाद पवित्र परमेश्वर तुम नाम स्तुति हो तुम्हारी महिमा हालेलुया हालेलुया थैंक यू मास्टर प्रभु धन्यवाद 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 हालेलुया 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 थैंक यू जीसस हालेलुया हालेलुया
యెహోవా నీ నామము ఎంతో బలమైనది, ఎంతో బలమైనది, ఎంతో బలమైనది। యెహోవా नाम है तेरा, सबसे तू ऊंचा रहे, सबसे तू महिमा पाए, सबसे तू महिमा पाए। यहोवा नाम है तेरा। धन्यवाद प्रभु, तेरा नाम उच्चार है, तेरी स्तुति और तेरी आराधना। धन्यवाद प्रभु। मूसा की प्रार्थना सुनी, मन्ना बरसाया तूने। मूसा की प्रार्थना सुनी, मन्ना बरसाया तूने। हमारी भी प्रार्थना को सुन, प्रभु तू ही यहोवा है। हमारी भी प्रार्थना को सुन, प्रभु तू ही यहोवा है। यहोवा नाम है तेरा, सबसे तू ऊंचा रहे, सबसे तू महिमा पाए, सबसे तू महिमा पाए। यहोवा नाम है तेरा। प्रभु तुम नाम महिमानित, तुम्हें पूछा मोशांक प्रार्थना सुनी, तुम्हें मानना बरसाइवा परमेश्वर आज मध्य तुम मान को मध्य अच्छे। ये प्रभात तुम निकट डाक छाड़ू अच्छे राजा, तुम्हारी अनुग्रह आशीष तुम्हें ढाली दियो। एलिया की प्रार्थना सुनी, अग्नि बरसाया तूने। एलिया की प्रार्थना सुनी, अग्नि बरसाया तूने। हमारी भी प्रार्थना को सुन, प्रभु तू ही यहोवा है। हमारी भी प्रार्थना को सुन, प्रभु तू ही यहोवा है। यहोवा नाम है तेरा, सबसे तू ऊंचा रहे, सबसे तू महिमा पाए, सबसे तू महिमा पाए। यहोवा नाम है तेरा। धन्यवाद प्रभु। मोशान को प्रार्थना श्रवण करी प्रभु, एलिया को प्रार्थना श्रवण करी परमेश्वर, तुम नाम धन्यवाद करो राजा। तुम्हें धन्य, तुम्हें धन्य। हालेलुया। दानिएल की प्रार्थना सुनी, शेरों का मुंह बंद किया। दानिएल की प्रार्थना सुनी, शेरों का मुंह बंद किया। हमारी भी प्रार्थना को सुन, प्रभु तू ही यहोवा है। हमारी भी प्रार्थना को सुन, प्रभु तू ही यहोवा है।
యెహోవాని నామము ఎంతో బలమైనది, ఎంతో బలమైనది, ఎంతో బలమైనది. యెహోవాని నామము ఎంతో బలమైనది, ఎంతో బలమైనది, ఎంతో బలమైనది. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद प्रभु, तुम नाम स्तुति तुम्हारी महिमा, हालेलुया। तुम नाम धन्य, तुम्हें धन्य, तुम्हें धन्य, हालेलुया। प्रभु आज जेते तुम निकट समर्पित आराधना करो, कृपा करो, अनुग्रह करो, आशीर्वाद करो। यहोवा यामुरे सबसे तू चारे, सबसे तू महिमा पाए, सबसे तू महिमा पाए। यहोवा नाम है तेरा, सबसे तू चारे, सबसे तू महिमा पाए, सबसे तू महिमा पाए। यहोवा नाम है तेरा। धन्यवाद प्रभु, तुम नाम धन्य, तुम्हें धन्य पवित्र परमेश्वर। आज जेते तुम निकट समर्पित आमाने आराधना करो, तुम्हें आमान दया कर, दया कर, दया कर पवित्र राजा। तुम निकट समर्पित हो, तुम्हें कृपा करो। मूसा की प्रार्थना सुनी, मन्ना बरसाया तूने। मूसा की प्रार्थना सुनी, मन्ना बरसाया तूने। हमारी भी प्रार्थना को सुन, प्रभु तू ही यहोवा है। हमारी भी प्रार्थना को सुन, प्रभु तू ही यहोवा है। यहोवा नाम है तेरा, सबसे तू चारे, सबसे तू महिमा पाए, सबसे तू महिमा पाए। यहोवा नाम है तेरा। धन्यवाद प्रभु, तुम्हारी धन्य, तुम्हें धन्य, तुम्हें धन्य पवित्र राजा। एलियों को प्रार्थना रे, अग्नि रे उत्तरा देला। एलियों को प्रार्थना रे, अग्नि रे उत्तरा देला। दानियल को प्रार्थना रे, सिंह मुख बंद कला। दानियल को प्रार्थना रे, सिंह मुख बंद कला। यहोवा तुम नाम रे केते जे शक्ति अछि, केते जे शक्ति अछि, केते जे शक्ति अछि। यहोवानी नाममु प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। धन्यवाद पवित्र परमेश्वर, तुम नाम महिमान्वित हो। दानियल को प्रार्थना सुनी प्रभु सिंहर मुख बंद करवा परमेश्वर। आज मध्य तुम्हें मान को मध्य जीवित अछ, धन्य तुम्हें धन्य, हालेलुया।
ହାନ୍ନାଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ହୃଦଗର୍ଭ ଫିଟାଇ ଦେଲ। ହାନ୍ନାଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ହୃଦଗର୍ଭ ଫିଟାଇ ଦେଲ। ଜୁନସଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ମଶରୁଦ୍ରେ ରକ୍ଷା କରିଲ। ଜୁନସଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ମଶରୁଦ୍ରୁ ରକ୍ଷା କଲ। ସମସ୍ତେ ଯେହୋବା ତୁମ ନାମରେ କେତେ ଯେ ଶକ୍ତି ଅଛି, କେତେ ଯେ ଶକ୍ତି ଅଛି, କେତେ ଯେ శక్తి ଅଛି। యెహోవా నామము ఎంతో బలమైనది, ఎంతో బలమైనది, ఎంతో బలమైనది। प्रिय गौरवमय सर्वशक्तिमान पवित्र पिता, तुम्हें अमानकर प्रार्थना शुणी उत्तर देवा परमेश्वर ये प्रभात रे आसी अछु। तुम्हें अमान को कृपा करो, अनुग्रह करो प्रभु। तुम्हें मोशा को प्रार्थना श्रवणकारी ईश्वर, दानियल को प्रार्थना श्रवणकारी ईश्वर, एलियन को प्रार्थना, हान्ना को प्रार्थना, जुनोस को प्रार्थना श्रवणकारी ईश्वर, आज तुम निकट को आसी अछु प्रभु। ये प्रभात रे तुम्हें अमान को प्रार्थना शुणी अमान तुम्हें उत्तर दियो प्रभु। तुम्हें वाक्य दे अमान को कथा को जिते आज तुम निकट समर्पित आराधना करियो प्रत्येक को तुम्हें स्पर्श करियो बोली धन्यवाद। आदर महिमा पूजा प्रशंसा तुम्हें पाओ बोली समस्त निवेदन प्रार्थना तुम चरण तले रखी यीशु को नाम रे मागिली पिता, आमेन आमेन आमेन। थैंक यू, आमेन। धन्यवाद आज्ञा, बहुत बहुत धन्यवाद। अति सुंदर आराधना आउ बिनु आज्ञाकर आराधना जिते बेले तो थाए समस्ते प्राय प्रभुंकर से उपस्थिति को उपलब्धि करिथाउ। आमाने पुणी नाचिबा पाई मध्य इच्छा हुए, इच्छा नथिले मध्य समस्ते नाचिबा को आगो को बढ़ी थांती। आ सुंदर आराधना दे आज आमान को गहन रे प्रभुंकर से उपस्थिति मध्य को आमान को कढाई नै थिबारु आपन को रियल मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया तरफ बहुत बहुत धन्यवाद अर्पण करे। प्रेज द लॉर्ड। आज्ञा आसंत एक उच्च करताल दे प्रभुंकर गौरव उद्देश्य रे आज्ञा का माने धन्यवाद अर्पण करबा। बहुत बहुत धन्यवाद आज्ञा। प्रभु ए प्रकार आपन को सदा सर्वदा रखी थांतु, ताकरे गौरव उद्देश्य रे व्यवहृत करंतु। अनेक अंकर उद्धार रो कारण आपण आराधना माध्यम रे हेबा निमंते प्रभु साहाय्य उपकार करंतु। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। आज्ञा आसंतु आमाने इस समय अति सुंदर आराधना करी जाई अछु। आमाने प्रभुंकर से उपस्थिति मध्य रे रही अछु, प्रभुंकर से उपस्थिति को आमाने उपलब्धि करी अछु। ए समय आमाने ईश्वरकर जीवंत वाक्य श्रवण करबा को जिबा। आ जदि आमाने सठिक जगह रे अछु, आमाने इस समय वीडियो ऑन करबा बसिबा, पुणी प्रभुंकर से उपस्थिति को आमाने उपलब्धि करबा सहित जीवंत वाक्य को आमाने ध्यान पूर्वक आमाने श्रवण करबा। तो इस समय आमाने संक्षिप्त भाव रे प्रार्थना करबा। विशेष करी आराधना करथिबा प्रिय आज्ञा को पई प्रार्थना करबा। उपस्थित प्रत्येक डिवाइस जेपरि उत्तम रहइबो, कोनोसी नेटवर्क प्रॉब्लम होबो नै, सेति पई मध्ये आमाने प्रार्थना करबा। पुणी विशेष करी जीवंत वाक्य नै आसुथिबा आमानकर जीवित परमेश्वरंकर मनोनीत दासंको मध्ये आमाने प्रभुंको चरण तले समर्पित करी आमाने प्रार्थना करबा। ए समय प्रार्थना करबा को म अनुरोध करे। आमानक मध्ये जगत परिछा आज्ञा अछंती। प्रेज द लॉर्ड। आज्ञा जगत परिछा आज्ञा। प्रेज द लॉर्ड। ठीक अच्छे। आसंतु आज्ञा किछि कारणवशत शुणी पारु नाहंते। आमानक मध्ये विनोद पाल आज्ञा अछंती। प्रेज द लॉर्ड। आज्ञा प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। आज्ञा इस समय संक्षिप्त भाव रे प्रतिटी विषय को स्मरण रखी प्रार्थना। तो प्रथमे आमनकर सृष्टिकर्ता उद्धारकर्ता स्वागत करे प्रभु यीशु धन्यवाद देवी और उपस्थित प्रत्येक को मु प्रेमर नमस्कार ज्ञापन कर धन्यवाद देवी। भौणी को मते सुजोग देथिबा हेतु प्रभु तांको आशीर्वाद करतु। आसंतु आमे नमस्कार। महिमारे पूर्ण सदा प्रभु तुमरी से महत 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 आश्चर्य नाम को धन्यवाद दउछि
ପ୍ରଶଂସା ଗୌରବ କରୁଅଛୁ ରାଜା ପ୍ରଭୁ, ଯେହେତୁ ତୁମେ ରାଜା ମାନଙ୍କ ରାଜା, ପ୍ରଭୁ ମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ, ଦେବ ମାନଙ୍କର ଦେବ, ସକଳ ଦେବ ଉପରେ ଭୟଯଜ୍ଞ ପରମେଶ୍ୱର ବୋଲି ତୁମକୁ ଆମକୁ ପ୍ରେମ କରି ଏ ନଗଣ୍ୟ ଧୂଳି ପଚାଶଡ଼ା ନର୍ଦ୍ଦମାରେ ପଡିଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁଥିବା ହେତୁ ଆଜିର ପବିତ୍ର ଦିବସ ଆମଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯୋଡ଼ିଦେଲ। ଡିସେମ୍ବର ମାସର ପ୍ରଭୁ ଅଷ୍ଟମ ଦିନରେ ଏ ପ୍ରାତଃ କାଳରେ ତୁମ ଚରଣ ତଳକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ସୁନ୍ଦର ଅବକାଶ ଦେଲ। ଏଥିପାଇଁ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ, ପ୍ରଶଂସା ଗୌରବ କରୁଛୁ। ପାକର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଭୁ ତୁମରି ସେଇ ବଳବନ୍ତ ହସ୍ତ ଆବରି ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁ 4:30 ପ୍ରଭୁ ଉଠି ତୁମରି ଦାସ କରିଛା ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁ ମଧ୍ୟସ୍ଥି ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଓ ପ୍ରଭୁ କଢେଇ ନେଲେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ। ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ବିଶେଷ କରି ଆଶୀର୍ବାଦ, ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଦୟା କର। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ହେଇ ପ୍ରାର୍ଥନାର ଯୋଦ୍ଧା ସାଜି ତୁମ ନିକଟରେ ହାତ ଯୋଡ଼ିଥିଲେ, ନିବେଦନ କରୁଥିଲେ, ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣି ଉତ୍ତର ଦେଇଛ ବୋଲି ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଅଛୁ। ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ତୁମରି ଦାସୀ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ପ୍ରଭୁ ସଂଯୁକ୍ତ ରେଖା ଭୂମି ପରିଚାଳନା କରୁ କରୁ ପ୍ରଭୁ ତୁମରି ସେ ଆତ୍ମା ସଦାସର୍ବଦା ତାଙ୍କୁ ଆବରି ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା। ପ୍ରଭୁ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ପ୍ରଭୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ପରିଚାଳନା କରୁ କରୁ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ମହିମାନିତ ତୁମେ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଦାସ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ମନୋନୀତ ଦାସ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ସେବା କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆହ୍ୱାନ କରିଛ। ଭାଇ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ଅତି ଉତ୍ତମ କଣ୍ଠ, ଉତ୍ତମ ଜ୍ଞାନ, ଉତ୍ତମ ବୁଦ୍ଧି ଦେଇ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରିବା ନିମନ୍ତେ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିଛ, ଜ୍ଞାନ ଦେଇଛ, ବୁଦ୍ଧି ଦେଇଛ, ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ। ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ବହୁଳ ରୂପେ ଆଶୀର୍ବାଦ ସଦା ସର୍ବଦା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଭୁ ତୁମରି ସେ ଆତ୍ମା ଉପରେ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେଇ ପ୍ରଭୁ ସେବା କରୁ କରୁ ସେ ଆରାଧନା କରି ଗୀତ ଗାନ କରି କରି ଆଗକୁ ବଢେଇବେ। ତୁମେ ମହିମାନିତ, ତୁମେ ଗୌରବ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ନିବେଦନ କରୁଛି। ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଦୟା ଅନୁଗ୍ରହ କର। ଏହି ସମୟରେ ତୁମରି ସେଇ ମନୋନୀତ ଦାସ, ଅଭିଷକ୍ତ ଦାସ ସେ ଆଜ୍ଞାଙ୍କୁ ଆଜି ପ୍ରଭୁ ମନୋନୀତ କଲ। ଏହି ସମୟରେ ତାଙ୍କ ମୁଖ ଦ୍ୱାରା ତୁମରି ସେଇ ଜୀବନ୍ତ ବାକ୍ୟ, ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ବାଣୀ ଆମେ ଶୁଣିବୁ। ଆଜିର ପବିତ୍ର ଦିବସରେ ସେଇ ଯୋଉ ବାଣୀ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ରଖିଅଛ, ଆମ ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରେ ସଞ୍ଚିତ କରିବ। ଏକ ଉତ୍ତମ ହୃଦୟ ଦେଇ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ କର୍ଣ୍ଣକୁ ଉନ୍ମୁକ୍ତ କର। ଆମେ ଶ୍ରବଣ କରିବୁ, ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରେ ସଞ୍ଚିତ କରି ସେ ବାକ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ଜୀବନଯାପନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆମକୁ ତୁମେ ମହିମାନିତ, ତୁମେ ଗୌରବ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ମଧ୍ୟରେ ରଖ। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ ତୁମେ ପ୍ରଭୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପ୍ରଭୁ ଡିଭାଇସର ନେଟୱାର୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ଅସୁବିଧା ହବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ତୁମ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ମଧ୍ୟରେ ରଖି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ, ମହିମା, ଗୌରବ, ପୂଜା, ପ୍ରଶଂସା ପ୍ରଭୁ ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ମଧ୍ୟ ସଦା ସର୍ବଦା ବଜାଇ ରଖ। ଗୌରବ ଭାବରେ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ କ୍ଷୁଦ୍ର ନିବେଦନ କଲି ପିତା, ଆମେନ୍ ଆମେନ୍। ଧନ୍ୟବାଦ ସୁନ୍ଦର ସୁଯୋଗ ପାଇଁ। ଆମେନ୍। ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବୋଝର ସହିତ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ଆଜ୍ଞା। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଏହି ସମୟରେ ସେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ପ୍ରବେଶ କରୁଅଛୁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଜୀବନ୍ତ ବାକ୍ୟ ଆମେ ଏହି ସମୟରେ ଶ୍ରବଣ କରିବାକୁ ଯିବା। ପୁନର୍ବାର ଅନୁରୋଧ କରେ, ଆପଣମାନେ ଯଦି ସଠିକ ଜାଗାରେ ଅଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଭିଡିଓ ଅନ୍ କରନ୍ତୁ। ଆମେ ବସିବା, ପୁଣି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେ ଉପସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟରେ ରହି ଧ୍ୟାନ ପୂର୍ବକ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଜୀବନ୍ତ ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ ଏହି ସମୟରେ ଶ୍ରବଣ କରିବାକୁ ଯିବା। ଆଜି ଆମମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଜୀବନ୍ତ ବାକ୍ୟ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ସୁଦୂର ମୁନିଗୁଡାରୁ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଆଜ୍ଞା ଆଉ ରେଭରେଣ୍ଡ ପ୍ରବୀଣ ସିପକା ଆଜ୍ଞାଙ୍କର ଥିଲା, ଆଉ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେ ଅନୁପସ୍ଥିତ ଅଟନ୍ତି। ଆଉ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଜୀବନ୍ତ ବାକ୍ୟ ଆମେ ଏହି ସମୟରେ ଶ୍ରବଣ କରିବାକୁ ଯିବା। ବାକ୍ୟରେ ଲେଖାଯାଏ, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ସବୁ ନିର୍ମଳ ବାକ୍ୟ, ତାହା ମୃତ୍ତିକାର ଉନ୍ମାଇରେ ପରୀକ୍ଷିତ, 7 ଥର ପରିଷ୍କୃତ ରୂପା ତୁଲ୍ୟ। ଆଉ ଏଇ ନିର୍ମଳ ବାକ୍ୟ, ଜୀବନ୍ତ ବାକ୍ୟ, ପୁଣି ପରିଷ୍କୃତ ବାକ୍ୟ, ଶକ୍ତିଯୁକ୍ତ ବାକ୍ୟ
आमान को गहण रे नै आसुछंती आमानकर समस्तंकर अति प्रिय आज्ञा आमानकर रियल मिनिस्टर ऑफ इंडिया रो होस्ट आज्ञा आमानकर समस्तंकर अति प्रिय रेवरेंड पीटर कर आज्ञा आमानक गहण रे उपस्थित अछंती आसंत एक उच्च करतालर सहित प्रिय आज्ञा माने सम्मुख को आह्वान करबा ईश्वरकर जीवंत वाक्य प्रदान करबा निमंते प्रेज द लॉर्ड आज्ञा Praise the Lord. ए Praise समय the Lord. आपणकर आपण आमानक ईश्वरकर जीवंत वाक्य दे आगो को पढ़ाई नेबा हेबे आज्ञा कहूथिबा समय रे जे भी रेफरेंस पढ़िबे दयापूर्वक वीडियो ऑन करके पढ़िबा निमंते अनुरोध प्रेज द लॉर्ड आज्ञा आगामी समय आपणकर Praise the Lord. Praise the Lord. ରିଏଲ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଅନୁକୂଳରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ପ୍ରାତଃକାଳ ଉପାସନା ଅର୍ଥାତ୍ 9 ତାରିଖର ପ୍ରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ସେଲିବ୍ରେସନରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ପରିତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଶୀଘ୍ର ଆସୁଥିବା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ମୁଁ ନମସ୍କାର ଜଣାଏ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି, ପ୍ରଭୁ ଏହି ସୁନ୍ଦର ସୁଯୋଗଟି ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସୀ ସଂଯୁକ୍ତା ଦିଦି କହିଲା ଭଳି ଆଜି ଶିବକା ସାରଙ୍କ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସାର୍ ମେସେଜ ପଠେଇଛନ୍ତି ଯେ ମୁଣ୍ଡ ବଥା ହେଉଛି, ଅନୁପସ୍ଥିତି ରହିବି। କିନ୍ତୁ ସମୟ ଅସମୟରେ ଆମମାନେ ବାକ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ତା ସହିତ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ରେଭରେଣ୍ଡ ପ୍ରମୋଦ ପରିଚା ସାରଙ୍କୁ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବୋଝର ସହିତ ଇଣ୍ଟରସେସରୀ ପ୍ରେୟର ପରିଚାଳନା କରିଥିଲି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସୀ ପ୍ରଭୁ ଆଉ ସଂଯୁକ୍ତା ରେଖା ଖୁସଲା ଦିଦି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଉପାସନାକୁ ପରିଚାଳନା କରୁଅଛନ୍ତି। ଧନ୍ୟବାଦ ମୁଁ ଦେଉଅଛି। ତା ସହିତ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ମୋର ପ୍ରିୟ ଫେଭରେଟ୍ ୱାର୍ସିପର, ଫେଭରେଟ୍ ପାଷ୍ଟର। ସେ ଯେବେ ବି ଆସନ୍ତି ନଚେଇ ଦିଅନ୍ତି, ହସେଇ ଦିଅନ୍ତି, କନ୍ଦେଇ ଦିଅନ୍ତି। ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ୱାର୍ସିପ କରିଥିଲେ। ଆଉ ବିଡିକେ ଆଜ୍ଞାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ଆମେ ତ ଜୁମ୍ରେ ତାଙ୍କର ୱାର୍ସିପ ଦେଖୁଛୁ। ଆଉ 2026 ସାଲ ଜୁନ୍ ମାସ ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ ବମ୍ବେରେ ତାଙ୍କର ୱାର୍ସିପ ଆମମାନେ ଦେଖିବା। ଆମମାନଙ୍କର ଜାନୁଆରୀ ମାସ ନୂଆବର୍ଷ ସରୁ ସରୁ ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ଆମମାନଙ୍କର କମିଟିର ସାର୍ ମାନେ ଯିବେ, ବମ୍ବେ ଯିବେ, କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବେ, ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିକି ସେମାନେ ଆସିବେ। ଆଉ ଜୁନ୍ ମାସ ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ ଆମମାନେ ବମ୍ବେ ଯିବା। ଆମମାନଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଗେଟ୍ ଟୁଗେଦର ହେବ। ନିଶ୍ଚୟ ତାଙ୍କୁ ଲାଇଭ ଆମେ ଦେଖିବା। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେ ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ କରିବେ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଆମମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେ ମୁଖ ନିର୍ଗତ ଜୀବନ୍ତ ବାକ୍ୟକୁ ଶ୍ରବଣ କରିବା ପାଇଁ ଯିବା। ଏହି ସମୟରେ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି କି ଜଣେ ପଠନ କରିବେ ମାଥ୍ୟୁ ପୁସ୍ତକ ତାର 1 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 18 ପଦ। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଜନ୍ମ ଏହି ପ୍ରକାରେ ହେଲା। ତାହାଙ୍କ ମାତା ମରିୟମଙ୍କର ଯୋସେଫଙ୍କ ସହିତ ବିବାହ ନିର୍ବନ୍ଧ ହେଲା ପରେ ସେମାନଙ୍କର ସହବାସ ପୂର୍ବେ ସେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ଗର୍ଭବତୀ ହୋଇଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଜଣା ପଡ଼ିଲା। ପ୍ରଭୁ ଏହି ବାକ୍ୟ ପଠନ ଏବଂ ଶ୍ରବଣରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଅଳ୍ପ ସମୟ କିଛି ବାକ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ରଖିବି। ଆସନ୍ତୁ ବାକ୍ୟ ଆମେ ଶୁଣିବା ପୂର୍ବରୁ ନିଜ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିବା। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ, ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଅଛୁ ଏ ସୁନ୍ଦର ସମୟ ପାଇଁ। ତୁମ ଦାସୀ ତୁମ ବାକ୍ୟକୁ ପଠନ କରିଅଛନ୍ତି। ଉକ୍ତ ବାକ୍ୟକୁ ଯେପରି ଆମେ ବୁଝିପାରିବୁ ସେଥିପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଗର ଜ୍ଞାନ, ସ୍ୱର୍ଗର ବୁଦ୍ଧି ଦିଅ। ହେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା, ତୁମେ ବକ୍ତା ହୁଅ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଶ୍ରୋତା ହେବୁ। ବାକ୍ୟକୁ ହୃଦୟରେ ରଖିପାରିବୁ, ସେଥିପାଇଁ ଦୟା କର। ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଛ, ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା ମାଗୁଛି ପିତା, ଆମେନ୍। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ଆମେ ପ୍ରାତଃ କାଳରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପଦ ତଳେ ବସିଅଛୁ। ଏହା ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସୌଭାଗ୍ୟର ବିଷୟ। ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କରିଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପଦ ତଳେ ବସିବା ପାଇଁ, ଆଉ ତାଙ୍କରି ସେ ମୁଖ ନିର୍ଗତ ଜୀବନ୍ତ ବାକ୍ୟକୁ ଶ୍ରବଣ କରିବା ପାଇଁ। ତେବେ ଆମେମାନେ 1 ତାରିଖରୁ 8 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସର ସମସ୍ତ ମେସେଜ 8 ଦିନ ଧରି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅଭିଷିକ୍ତ ଦାସମାନଙ୍କ ମୁଖରୁ ଆମମାନେ ଶୁଣି ଆସିଅଛୁ। ତେବେ ଆଜି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ବେଶୀ ସମୟ କହିବିନି। 15ରୁ 20 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ମାଥ୍ୟୁ ପୁସ୍ତକ 1 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 18 ପଦରୁ ତାର 25 ପଦ ମଧ୍ୟରେ 5ଟି ପଏଣ୍ଟକୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ମୁଁ ରଖିବି। 5ଟି କଥା ଆପଣମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ମୁଁ ରଖିବି, ଯାହା ଆପଣମାନେ ଗତ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ଶୁଣିଛନ୍ତି ତାହିଁରୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ମିଳିବ, କିଛି ନୂଆ କଥା ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କ ମିଳିପାରିବ ଆଜି। ତେବେ ଯେତେବେଳେ ଆମେମାନେ ମାଥ୍ୟୁ ପୁସ୍ତକ ତାର 1 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 18 ପଦରୁ 25 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଠନ କରିବା, ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି ଯଦି ପଠନ କରୁଛେ ତାହେଲେ ବହୁତ ସମୟ ଲାଗିବ।
ତେଣୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କହିବି ଆପଣମାନେ ପଢ଼ିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ଏଇ ଯେଉଁ 5ଟି ପଏଣ୍ଟରୁ ଆମମାନେ କିଛି 5ଟି ପଏଣ୍ଟରୁ ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟ କହିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନେ ମାଥି ପୁସ୍ତକ ତାର 1 ଅଧ୍ୟାୟ 17 ପଦ ଯଦି ପଠନ କରିବେ, ସେଠାରେ 3ଟି ପିଢ଼ିର କଥା ଲେଖା ଅଛି। 14 ପୁରୁଷକୁ ନେଇ ଗୋଟିଏ ପିଢ଼ି, 14 ପୁରୁଷକୁ ନେଇ ଗୋଟିଏ ପିଢ଼ି, 14 ପୁରୁଷକୁ ନେଇ ଗୋଟିଏ ପିଢ଼ି। ଏହି ପ୍ରକାର 3ଟି ପିଢ଼ି ପରେ ଯୀଶୁଙ୍କର ଜନ୍ମ ହେଉଅଛି ଏହି ଧରାପୃଷ୍ଠରେ। ତେବେ ମୋର ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, 3ଟି ପିଢ଼ି ପରେ ଯୀଶୁଙ୍କର ଜନ୍ମ ହେଉଅଛି ଏହି ଜଗତରେ। ତେବେ ଏଠାରେ ଆମମାନେ ଦେଖିବାକୁ ପାରୁଛୁ ଯେ 5ଟି ପଏଣ୍ଟ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟ କହିବି ଯେ ଏକ କୁମାରୀ କନ୍ୟା ପରିତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତାକୁ ଜନ୍ମ ଦେଉଅଛନ୍ତି। ଏକ କୁମାରୀ କନ୍ୟା ପରିତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତାକୁ ଜନ୍ମ ଦେଉଅଛନ୍ତି। ଏହା ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ଏକ ପୁରୁଷ ଗର୍ଭବତୀ କନ୍ୟାକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ପରିତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଜଗତକୁ ଆସନ୍ତୁ। ତୃତୀୟ ପଏଣ୍ଟ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆତ୍ମା ଅର୍ଥାତ୍ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାର ପ୍ରକାଶନ ହେଉଅଛି, ଯଦ୍ୱାରା କି ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜଗତରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ଚତୁର୍ଥ ପଏଣ୍ଟ, ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପରିଚୟ ଜଗତରେ ହେଉଅଛି ଯେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେ ପରିତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଅଟନ୍ତି। ପଞ୍ଚମ ପଏଣ୍ଟ, ଯେ ଭାବବାଦୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲେଖାଯାଇଥିବା ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ ସଫଳ ହେବା ନିମନ୍ତେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଜନ୍ମ ଏ ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ହେଉଅଛି। ତେବେ ମୋର ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏଇ ଯେଉଁ 5ଟି ପଏଣ୍ଟରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାରୁଛୁ 5 ପ୍ରକାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ପାରୁଛୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜଗତରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରୁଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାରିଲୁ ଯେ ମରିୟମ ସେ ଜଣେ କୁମାରୀ ଥିଲେ। ମରିୟମ ଜଣେ ସେ କୁମାରୀ ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ବିବାହ ନିମନ୍ତେ ନିର୍ବନ୍ଧ ହେଇଥିଲା। ସେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ କ'ଣ କରୁଅଛନ୍ତି? ଗର୍ଭଧାରଣ କରୁଅଛନ୍ତି। ମୋର ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯଦି ଆମେ ଗଭୀର ଭାବରେ ଯଦି ଚିନ୍ତା କରିବା, ଜଣେ କୁମାରୀ କନ୍ୟା ଯଦି ଗର୍ଭବତୀ ଧାରଣ ହେଉଅଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଜିହୁଦୀ ମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ନିୟମ ଥିଲା, ଯେକୌଣସି ନାରୀ ଯଦି ଗର୍ଭଧାରଣ କରୁଅଛନ୍ତି ତାକୁ ପଥର ଫୋପାଡ଼ି କ'ଣ କରାଯାଉ? ମରାଯାଉ। ସମାଜରୁ ତାକୁ କ'ଣ କରାଯାଉ? ବହିଷ୍କାର କରାଯାଉ। ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ଆମେ ଶିଖିବାକୁ ପାରୁଛୁ, ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ ନାରୀ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ସମର୍ପଣ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ସେ ଜଗତକୁ ଆଉ ସେ ଦେଖିବ ନାହିଁ। ମୋର ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୁଁ କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି, ବାଇବଲରେ 7 ପ୍ରକାରର ମରିୟମର କଥା ଲେଖା ଅଛି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ, ପୁରାତନ ନିୟମରେ ଗୋଟିଏ ମରିୟମ ଅଛନ୍ତି, ନୂତନ ନିୟମରେ 6 ଜଣ ମରିୟମ ଅଛନ୍ତି, ସର୍ବମୋଟ ବାଇବଲରେ 7 ଜଣ ମରିୟମ ଅଛନ୍ତି। এই 7 ଜଣ ମରିୟମଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଏଇ ମରିୟମକୁ ପରମେଶ୍ୱର ବାଛିଲେ, କାରଣ ଏଇ ମରିୟମଙ୍କ ପାଖରେ ସମର୍ପଣର ଆତ୍ମା ଅଛି। ଏଇ ମରିୟମ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ କରୁଥିଲେ। ଏଇ ମରିୟମ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଚାଲୁଥିଲେ। ଏଇ ମରିୟମକୁ ପରମେଶ୍ୱର ନିଯୁକ୍ତି କଲେ। ଯେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଦୂତ ଆସି ୟାଙ୍କୁ କହୁଅଛନ୍ତି, ଦୂତଙ୍କ ନାଁ କିଏ କହିପାରିବେ କି? ଦୂତଙ୍କ ନାଁ କୋଉ ଦୂତ ଆସିକି କହୁଛନ୍ତି, କିଏ କହିପାରିବେ? ଗାବ୍ରିଏଲ ଦୂତ। ଗାବ୍ରିଏଲ ଦୂତ। ଅୟୁତ ଦୂତ ମଧ୍ୟରୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଅୟୁତ ଦୂତ ମଧ୍ୟରୁ 7 ଜଣ ଦୂତ ଅଛନ୍ତି। ଯୋଉ 7 ଜଣ ଦୂତ ସେମାନେ ପାର୍ଟିକୁଲାର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ସେମାନେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଅନ୍ତି। ଏ 7 ଜଣ ଦୂତ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଗାବ୍ରିଏଲ ଜଣେ ଦୂତ ଅଟନ୍ତି। ଏଇ ଦୂତ ଯେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି, ମୋର ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ତୁମେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ଗର୍ଭଧାରଣ କରିବ, ସେତେବେଳେ ମରିୟମ ଯାହା ସହିତ ତାଙ୍କର ନିର୍ବନ୍ଧ ହେଇଥିଲା ତାଙ୍କ ବିଷୟ ଚିନ୍ତା କରୁନାହାନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ କାଳେ ମତେ ଛାଡ଼ିଦେବ ନା କ'ଣ? ଯୋଉ ପରିବାରରେ ସେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ସେ ପରିବାରକୁ ସେ ମନେ ପକାଉନାହାନ୍ତି, କାଳେ ମୋ ପରିବାର ମତେ ଛାଡ଼ିଦେବେ ନା କ'ଣ? ଯୋଉ ସମାଜରେ ରହୁଛନ୍ତି, ସେ ସମାଜର ଲୋକମାନେ ଥଟ୍ଟା ପରିହାସ କରିବେ ନା କ'ଣ? ଏ ବିଷୟରେ ସେ ଚିନ୍ତା କରୁନାହାନ୍ତି। ଆମର ବ୍ୟବସ୍ଥା ପୁସ୍ତକରେ ଲେଖା ହେଇଥିବା ନିୟମ ଅନୁସାରେ କାଳେ ମତେ ପଥର ଫୋପାଡ଼ି ମାରିଦେବେ ନା କ'ଣ? এই ସଂସାରର ବିଷୟ ଗୁଡାକ ସେ ପରିତ୍ୟାଗ କରୁଛନ୍ତି।
गोटे साइड कर दउछंती कारण तांको दे परित्राणकर्ता जगत को आसीबे जीशु ख्रीष्ट तांको गर्भरु जन्म ग्रहण करिबे मोर प्रिय बंधुगण मु कहिबार उद्देश्य होउची एक कुमारी कन्या परित्राणकर्ता को जन्म ग्रहण करूअछंती जीशु ख्रीष्ट को जन्म देउअछंती से जेतेबेले जीशु ख्रीष्ट को जन्म देउअछंती से तांकर निर्बंध होइतिबा स्वामी को आ देखु नाहंती जन्म ग्रहण करितिबा परिवार को आ देखु नाहंती समाज को से आ देखु नाहंती से व्यवस्था नियम को आ देखु नाहंती किंतु परमेश्वर इच्छा मो जीवन सफल हेउ एहा से चाहुअछंती जेतेबेले सुनिले टिके उद्विग्न हो जाउछंती टिके भयभीत हो जाउछंती कारण ता जीवन रे नम्रता अछि प्रभु भयता अछि मो जीवन रे ए सब घटिबो कि मोर प्रिय बंधुगण मु कहिबार उद्देश्य एक कुमारी कन्या परित्राणकर्ता को जन्म ग्रहण करूअछंती मो स्वामी जे कि मते मो सहित निर्बंध करिसंती छाड़ी देले छाड़ी दो परिवार छाड़ी देले छाड़ी दियंतु समाज छाड़ी देले छाड़ी दियंतु नियम व्यवस्थार नियम पत्थर फोपाड़ी मते मारंतु किंतु ईश्वरंकर जो दूत आसी मते कहि अछंती ता मु सफल करिबी कार्यबोध मोर प्रिय बंधुगण मु कहिबार उद्देश्य एक कुमारी कन्या मरियम जे कि जीशु को कोन कले जन्म ग्रहण कले परमेश्वर तांको मनोनीत कले तांको दे जीशु ख्रीष्ट जगत को आसिले धन्य से मरियम जे परित्राणकर्ता को जन्म ग्रहण करि अछंती तांको में समान करिबा तांको में रेस्पेक्ट देबा किंतु जीशुंगुडारो अधिक आमाने तांको मानिबा नाही मां जीशुंकर मां तांको में रेस्पेक्ट करिबा समान देबा मोर प्रिय बंधुगण प्रथम विषय मैंने देखिलु जे एक कुमारी कन्या जीशु ख्रीष्ट को कौन करुछंती जन्म ग्रहण करुअछंती जगत को देखु नाहंती परिवार को देखु नाहंती व्यवस्था नियम को देखु नाहंती स्वामी को देखु नाहंती जा सहित निर्बंध ही अछि जो घरे बढिछंती परिवार को देखु नाहंती किंतु ईश्वरंकर इच्छा जीवन रे सफल हेउ ईश्वरंकर योजना जीवन रे सफल हेउ जो परित्राणकर्ता आसीबार अछि से आसु एहा होछि तांकर कार्यबोध तांकर संकल्प मोर प्रिय बंधुगण प्रथम विषय माने देखिलु एक कुमारी कन्या परित्राणकर्ता को जन्म ग्रहण कले द्वितीय विषय माने देखिबा को पारुछु जे जने व्यक्ति जने पुरुष गर्भवती कुमारी को ग्रहण करूअछंती जे जगत रे परित्राणकर्ता आसंतु बोली एहा होछि द्वितीय पॉइंट जेतेबेले सुनी पारिले जोसेफ जने धार्मिक व्यक्ति थिले सुनी पारिले जे जा सहित तांकर निर्बंध हेछि से गर्भधारण करि दैछंती मोर प्रिय बंधुगण से तांको मने मने चिंता करूछंती तांको छाड़ी देबा पाई तांको परित्याग करि देबा पाई कारण व्यवस्था रे लेखा अछि जदि स्त्री जदि कोनसी पाप रे पड़िछि कोनसी भूल काम करिछि तांको छाड़ पत्र देकी छाड़ी दे पारिबो ए तो कोनसी पाप करि नाहंती किंतु ए जने धार्मिक व्यक्ति धार्मिक लोक माने केबे झगड़ा करिवे नाही धार्मिक लोक माने लोक मान को सम्मुख रे अपमान करिवे नाही धार्मिक लोक माने अन्य को परिहास करिवे नाही धार्मिक लोक माने अन्य को थट्टा करिवे नाही धार्मिक लोक माने अन्य को बचसा करिवे नाही धार्मिक लोक माने धार्मिक भाव रे ही काम करिवे ए जने धार्मिक व्यक्ति थिले जोसेफ से जानी पारिले जहांको सहित निर्बंध हेछि से गर्भ होइछंती मोर प्रिय बंधुगण मने मने चिंता करूछंती ताकू छाड़ी देबा पाई किंतु ईश्वरंकर योजना अछि देखंतु ईश्वरंकर योजना अछि जे मरियम को दे परित्राणकर्ता जगत को आसीबे जोसेफ को दे परित्राणकर्ता जगत को आसीबे कौन कले स्वप्न माध्यम रे तांको सहित प्रभु कथा कहिले तांको तुमे छाड़ो नाही तांको तुमे ग्रहण कर मोर प्रिय बंधुगण जेते बेले हम जोसेफ को जीवन को देखुछे वर्तमान रो परिस्थिति को हम जदि टाली करिबा
ଆମମାନେ କଣ କରିବା? ଏଇ ଘଟଣାକୁ ନେଇକି ଲୋକମାନେ ଦାଣ୍ଡରେ କଣ କରିବେ? ସଭା କରିଦେବେ, ମଣ୍ଡଳୀରେ ସଭା କରିଦେବେ, ସମାଜରେ ସଭା କରିଦେବେ, ବିଚାର ବିମର୍ଶ ହେଇଯିବ, ଅନେକ କଥା ହେବେ, ଅନେକ ଆଲୋଚନା ହେବ, ଅନେକ ବାଦ ବିବାଦ ଘଟିବ ଯେ ଏମିତି ଘଟଣା ଘଟିଛି। କିନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତି ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଛୁପକେ ଛାଡିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱପ୍ନ ମାଧ୍ୟମରେ କଥା ଶୁଣିଲେ, କାରଣ ପରମେଶ୍ୱର କଣ କରନ୍ତି? ସେ ବାକ୍ୟ ଦେଇ କଥା କୁହନ୍ତି, ପରମେଶ୍ୱର ସ୍ୱପ୍ନ ମାଧ୍ୟମରେ କଥା କୁହନ୍ତି, ପରମେଶ୍ୱର ଦର୍ଶନ ମାଧ୍ୟମରେ କଥା କୁହନ୍ତି, ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କର ଅଭିଷିକ୍ତ ଦାସ ମାନଙ୍କର ମୁଖ ଦେଇ କଥା କୁହନ୍ତି। ମୋର ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ କଥା କହିଲେ। ଯେତେବେଳେ କଥା କହିଲେ, ସେ କଣ କଲେ? ମାଇଣ୍ଡକୁ ଚେଞ୍ଜ କଲେ, ଡିସିଜନକୁ ଚେଞ୍ଜ କଲେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କ ସହିତ ଅନେକ ସମୟ କଥା କୁହନ୍ତି, ଅନେକ ବିଷୟରେ କଥା କୁହନ୍ତି, ଅନେକ ପରିସ୍ଥିତିରେ କଥା କୁହନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମମାନେ ଗୋଟିଏ ବିଷୟରେ ଅଡି ବସିଥାଉ, ସେ କଥାକୁ ହିଁ ଧରିକି ଆମେ ଚାଲିଥାଉ। କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର କଥାକୁ ଆମେ ମାନେ ହେୟ ଜ୍ଞାନ କରିଦେଇଥାଉ, ଯଦ୍ୱାରା କି ଆମେ ମାନେ ବିନଷ୍ଟ ହେଇଥାଉ, ଯଦ୍ୱାରା କି ଆମେ ମାନେ ସମସ୍ୟାରେ ପଡିଥାଉ। ମୋର ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆୱାଜକୁ ଶୁଣିବା ଦରକାର, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଶବ୍ଦକୁ ଶୁଣିବା ଦରକାର, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଶୁଣିବା ଦରକାର। ମୋର ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଦ୍ୱିତୀୟ ପଏଣ୍ଟ ଆମେ ଦେଖିଲୁ, ଏକ ପୁରୁଷ ଗର୍ଭବତୀ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ଏକ ପୁରୁଷ ଗର୍ଭବତୀ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି, ଯେ ପରିତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଜଗତରେ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ପରମେଶ୍ୱର ମରିୟମକୁ ବ୍ୟବହାର କଲେ, ପରମେଶ୍ୱର ଯୋସେଫଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ଯେ ପରିତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଜଗତକୁ ଆସନ୍ତୁ। ତୃତୀୟ ପଏଣ୍ଟ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆତ୍ମା, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଏଠାରେ ହଉଛି। ସେ କୌଣସି ପରପୁରୁଷରେ ସେ ଗର୍ଭବତୀ ହେଇନାହାନ୍ତି, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାର କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱରେ ସେ ଗର୍ଭବତୀ ହେଇଅଛନ୍ତି। ମୋର ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ବାଇବଲରେ ଯଦି ଦେଖିବେ, ଆଦି ପୁସ୍ତକରୁ ଯଦି ଦେଖିବେ, ଯେ ତାର ସୃଷ୍ଟି ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାର କାର୍ଯ୍ୟ ହେଇଅଛି। ଜଳ ଉପରେ ଆତ୍ମା କଣ ହେଇଛି ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି? ଜଳ ଉପରେ ଆତ୍ମା। କାହିଁକି ଟିକେ ପଢି ଦିଅନ୍ତୁ କିଏ ଜଣେ, ଆଦି ପୁସ୍ତକ ଟିକେ ପଠନ କରନ୍ତୁ, ତାର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ, ପ୍ରଥମ ତାର 2 ପଦ ଟିକେ ପଢି ଦିଅନ୍ତୁ। ପୃଥିବୀ ନିର୍ଜନ ଓ ଶୂନ୍ୟ ଥିଲା, ଆଉ ପୃଥିବୀ ଗଭୀର ନିର୍ଜନ ଓ ଶୂନ୍ୟ ଥିଲା। ପଢନ୍ତୁ। ଆଉ ଗଭୀର ଜଳ ଉପରେ ଅନ୍ଧକାର ଥିଲା। ଗଭୀର ଜଳ ଉପରେ ଅନ୍ଧକାର ଥିଲା। ପୁଣି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆତ୍ମା ଜଳ ଉପରେ ବ୍ୟକ୍ତ ଥିଲେ। ଜଳ ଉପରେ ବ୍ୟାପ୍ତ ଥିଲେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏଠାରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାରୁଛୁ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆତ୍ମା ଅର୍ଥାତ୍ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଜଳ ଉପରେ ବ୍ୟାପ୍ତ ଥିଲେ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାରୁଛୁ। ମୋର ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ସୃଷ୍ଟିର ଆରମ୍ଭ ଠାରୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ହଉଛି। ଏଠାରେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଜନ୍ମ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ହଉଅଛି। ତାର ଅର୍ଥ, ବିନା ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ବିନା ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ବିନା କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ କହିବାକୁ ଗଲେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆତ୍ମାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ସ୍ୱପ୍ନର ଅର୍ଥ କହିବାକୁ ଗଲେ ମଧ୍ୟ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରିବାକୁ ଗଲେ ମଧ୍ୟ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ବିନା ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, ସଫଳ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ମୋର ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆମେ ଏଠାରେ ଦେଖିବାକୁ ପାରୁଛୁ ଯେ ଜଗତରେ ପରିତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ନିମନ୍ତେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଅଛି। ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟ ଦେଖିଲୁ, ଏକ କୁମାରୀ କନ୍ୟା ଗର୍ଭବତୀ ହେଲେ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ଯେ ଜଗତରେ ପରିତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ଏକ ଧାର୍ମିକ ପୁରୁଷ ଏକ ଗର୍ଭବତୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ, ଯେ ଜଗତରେ ପରିତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ତୃତୀୟରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାରୁଛୁ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆତ୍ମା, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଛନ୍ତି
ଜଗତରେ ପରିତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ଚତୁର୍ଥ ପଏଣ୍ଟ କହିବି। ଚତୁର୍ଥ ପଏଣ୍ଟ କିଏ ଜଣେ ପଢି ଦିଅନ୍ତୁ। ମାଥ୍ୟୁ ତାର 1 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 21 ଏବଂ 22 ପଦ ଟିକେ ପଠନ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ସେ ପୁତ୍ର ପ୍ରସବ କରିବେ ଆଉ ପ୍ରସବ ତୁମେ ତାହାଙ୍କ କରିବେ ନାମ ଆଉ ଯୀଶୁ ଦେବ, କାରଣ ସେ ଯୀଶୁ ଦେବ। ଆପଣା ଲୋକଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ପାପରୁ ପରିତ୍ରାଣ କରିବେ। ଭାବବାଦୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉକ୍ତ ଏହି ବାକ୍ୟ ଯେପରି ସଫଳ ହୁଏ, ଏଥି ନିମନ୍ତେ ଏ ସମସ୍ତ ଘଟିଲା। ଆମେ ଚତୁର୍ଥ ପଏଣ୍ଟ ଦେଖିବାକୁ ପାରୁଛୁ ଯେ ଯୀଶୁଙ୍କର ନାମର ପରିଚୟ ହେଉଅଛି ଏଠାରେ। ଯୀଶୁଙ୍କର ନାମର ପରିଚୟ ହେଉଅଛି ଯେ ଲେଖା ଅଛି ଯେ ସେ ପୁତ୍ର ପ୍ରସବ କରିବେ ଆଉ ତୁମେ ତାହାଙ୍କ ନାମ ଯୀଶୁ ଦେବ, କାରଣ ସେ ଆପଣା ଲୋକଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ସମସ୍ତ ପାପରୁ କଣ କରିବେ? ପରିତ୍ରାଣ କରିବେ। ଚତୁର୍ଥ ପଏଣ୍ଟ ହଉଛି ଯେ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମର ପରିଚୟ। ମୋର ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ପୁରାତନ ପୁସ୍ତକରେ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମର ପରିଚୟ ନଥିଲା, ଗୁପ୍ତ ଥିଲା। ନାମଟି ଗୁପ୍ତ ଥିଲା। ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ଆଦି ପୁସ୍ତକରୁ ମଲାକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 39 ପୁସ୍ତକ ଯଦି ପଠନ କରିବେ, 39ଟି ପୁସ୍ତକରେ ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ଭାବବାଣୀ ସବୁ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୁସ୍ତକରେ ଭାବବାଣୀ ଅଛି ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟରେ। ସେ ତାଲିକା ମୋ ପାଖରେ ଅଛି, ଯଦି ମୁଁ କହିବି ବହୁତ ସମୟ ଲାଗିଯିବ। 39ଟି ପୁସ୍ତକରେ 39ଟି ଭାବବାଣୀକୁ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାରିବା। ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମ କଣ ଥିଲା? ଗୁପ୍ତ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ନୂତନ ନିୟମକୁ ଆମେ ଆସୁଛୁ, ଲେଖା ଅଛି ତାଙ୍କ ନାମ ଯୀଶୁ ଦେବ। ମୋର ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯୀଶୁ ହଉଛି ହିବ୍ରୁ ଶବ୍ଦ। ଯୀଶୁ ହଉଛି ହିବ୍ରୁ ଶବ୍ଦ, ତାର ଅର୍ଥ ହଉଛି ପ୍ରଭୁ ପରିତ୍ରାଣ କରନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ପରିତ୍ରାଣ କରନ୍ତି, ତାର ଅର୍ଥ ହଉଛି ପ୍ରଭୁ ପରିତ୍ରାଣ କରନ୍ତି। ଯଦି ଏବ୍ରି ଭାଷାରେ ଏହାକୁ କଣ କରନ୍ତି? ୟେସୁଆ ବୋଲି କହନ୍ତି। ଏବ୍ରି ଭାଷାରେ ୟେସୁଆ ବୋଲି କହନ୍ତି। ମୋର ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ନୂତନ ନିୟମରେ ଆମେ ଏଠି ଦେଖିବାକୁ ପାରୁଛୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପରିଚୟ ହଉଛି ଯେ ସେ ପରିତ୍ରାଣ କରିବେ, ପାପରୁ ପରିତ୍ରାଣ କରିବେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ତା ପୂର୍ବରୁ ପରିଚୟ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାରୁଛୁ 21 ପଦରେ ପରିଚୟ ହଉଛି ଯୀଶୁଙ୍କର ପରିଚୟ ଯେ ସେ ପରିତ୍ରାଣ କରିବେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯୀଶୁ ଶବ୍ଦ, ଯୀଶୁଙ୍କ ସମୟରେ ଯୀଶୁ ଶବ୍ଦ ଏକ କମନ ଶବ୍ଦ ଥିଲା। କମନ ଶବ୍ଦ କହିଲେ ଲୋକମାନେ ଯୀଶୁ ଯାହାକୁ ପାରୁ ତାକୁ ଯୀଶୁ ନାମ ଦେଇ ଦଉଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ଯୀଶୁ ନାମଟି ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଆସିଅଛି, କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଏହା ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଆସିଅଛି। ସ୍ୱର୍ଗର ଦୂତ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ନାମ ଯୀଶୁ ଦେବ। ମୋର ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଚତୁର୍ଥ ପଏଣ୍ଟ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାରୁଛୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ପରିଚୟକୁ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାରୁଛୁ ଯେ ଯୀଶୁ ପରିତ୍ରାଣ କର୍ତ୍ତା। ଯୀଶୁ ମୋ ପରିତ୍ରାଣ କର୍ତ୍ତା। ଯୀଶୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ପରିତ୍ରାଣ କର୍ତ୍ତା। ଯୀଶୁ ଜଗତର ସମସ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କର ପରିତ୍ରାଣ କର୍ତ୍ତା ଅଟନ୍ତି। ଏହା ହଉଛି ଚତୁର୍ଥ ପଏଣ୍ଟ। ଆସନ୍ତୁ ପଞ୍ଚମ ପଏଣ୍ଟ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଭାବବାଦୀ ମାନଙ୍କର ଦ୍ଵାରା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ କଣ ହୁଏ? ସଫଳ ହୁଏ। ପରମେଶ୍ୱର ଭାବବାଦୀ ମାନଙ୍କୁ ଯାହା କହିଥିଲେ, ପୁରାତନ ନିୟମରେ ଭାବବାଦୀ ମାନେ ଯାହା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ତାହା ସଫଳ ହେଉଅଛି ନୂତନ ନିୟମରେ। ଯେ ଭାବବାଦୀ ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର କଣ କରୁଛନ୍ତି? ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଜଗତରେ ପରିତ୍ରାଣ କର୍ତ୍ତା ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ହାଲେଲୁୟା। ମୋର ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାରିଲୁ କୁମାରୀ କନ୍ୟାକୁ ବ୍ୟବହାର କଲେ, ଧାର୍ମିକ ଯୋସେଫଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କଲେ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ବ୍ୟବହୃତ ହେଲେ, ସ୍ୱର୍ଗର ଦୂତ ବ୍ୟବହୃତ ହେଲେ ଏବଂ ଭାବବାଦୀ ମାନେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହୃତ ହେଲେ ଯେ ଜଗତରେ ପରିତ୍ରାଣ କର୍ତ୍ତା ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ମୋର ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏଇ ବର୍ଷର ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମାସରେ ପ୍ରଭୁ ମତେ ଏବଂ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ମତେ ଏବଂ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ମୋ ଦେଇ ମୋ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଜାଣନ୍ତୁ ଯେ ଜଗତରେ ପରିତ୍ରାଣ କର୍ତ୍ତା ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ମୋ ଦେଇ ମୋ ସାହି ପଡିଶା ଲୋକମାନେ ଜାଣନ୍ତୁ ଯେ ଜଗତରେ ପରିତ୍ରାଣ କର୍ତ୍ତା ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ମୋ ଦେଇ ମୋ ସମାଜର ଲୋକ ଜାଣନ୍ତୁ ଯେ ଜଗତରେ ପରିତ୍ରାଣ କର୍ତ୍ତା ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ମୋ ଦେଇ ମୋର ସାଙ୍ଗମାନେ ଜାଣନ୍ତୁ, ମୋ ଦେଇ ମୋର ଗାଁର ଲୋକମାନେ ଜାଣନ୍ତୁ, ମୋ ଦେଇ ମୋର ମଣ୍ଡଳୀର ଲୋକମାନେ ଜାଣନ୍ତୁ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ପରିତ୍ରାଣ କର୍ତ୍ତା ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଅଛନ୍ତି। ମୋର ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ,
ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଯେ ଜଗତରେ ପରିତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ ହେଇଛି ବୋଲିକି, ହେଇଥିଲା ବୋଲିକି ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଅଛନ୍ତି। କଣ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଟୁ କି? ମରିୟମ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲେ, ଯୋସେଫ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲେ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ପ୍ରସ୍ତୁତିକରଣ ଦେଖୁଛୁ, ସ୍ୱର୍ଗଦୂତର ପ୍ରସ୍ତୁତିକରଣ ଦେଖୁଛୁ, ଭାବବାଦୀ ମାନଙ୍କର ପ୍ରସ୍ତୁତିକରଣ ଦେଖୁଛୁ। ପରମେଶ୍ୱର ମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ଜଗତରେ ପରିତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିବେ ବୋଲି। ଏମାନେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଲେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜି ମୁଁ ଏବଂ ଆପଣମାନେ ବ୍ୟବହୃତ ହେବା ଦରକାର। ଖାଇବା ପିଇବା, ନୂତନ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିବା, ଏହା ତ ଚାଲିଥିବ, ଏହା ତ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଚାଲିଥିବ, କରିବା ବି ଦରକାର। ଯେବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଏବଂ ଆପଣମାନେ ବଞ୍ଚି ଅଛୁ, ଯେବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଏବଂ ଆପଣମାନେ ବଞ୍ଚି ଅଛୁ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ଆସୁଥିବ ଯାଉଥିବ। ଯେବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଏବଂ ଆପଣମାନେ ବଞ୍ଚି ଅଛୁ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସକୁ ଦେଖୁଥିବା, ପିଠା ପଣା ଖାଉଥିବା, ନୂଆ ନୂଆ ବସ୍ତ୍ରକୁ ପିନ୍ଧୁଥିବା, ଘରକୁ କଲରିଂ କରୁଥିବା, ଘରକୁ ସାଜସଜା କରୁଥିବା, ଏସବୁ ଚାଲିଥିବ, କରିବା ବି ଦରକାର। ବର୍ଷକୁ ତ ଥରେ କରିବା ବି ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ, ପରିତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ମୋ ହୃଦୟରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି କି? ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ତାଙ୍କର ପରିତ୍ରାଣର ସମ୍ବାଦ କହିବା ପାଇଁ ମୋତେ କଣ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି? କଣ ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି କି? ମୋର ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୁଁ କଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି କି? ମୁଁ କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ଆସୁଥିବ ଯାଉଥିବ, ଆସୁଥିବ ଯାଉଥିବ, ଯେବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନ ହେଇନାହିଁ, ଯେବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରେପଚର ହେଇନାହିଁ, ତେବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ଆସୁଥିବ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ଯାଉଥିବ, ଆମେ ମାନେ ପାଳନ କରୁଥିବା। କିନ୍ତୁ ହୃଦୟରେ ଯଦି ଯୀଶୁଙ୍କର ଜନ୍ମ ହେଇନାହିଁ, ଏଇ ଗୁହାଳ ଘରେ ଯୀଶୁଙ୍କର ଜନ୍ମ ହେଇନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆମଙ୍କର ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ପାଳନ କରିବା ବୃଥା ହେଇଯିବ। ଯଦି ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟ ଅନ୍ୟକୁ ଆମେ କହୁନାହୁଁ, ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଯଦି ବ୍ୟବହାର ହେଇପାରୁନାହୁଁ, ପରିତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତାଙ୍କର ସମ୍ବାଦ ଆମେ ଅନ୍ୟକୁ ଜଣେଇ ପାରୁନାହୁଁ, ତାହେଲେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ପାଳିବା ଆମମାନଙ୍କର ବୃଥା ହେଇଯିବ। କେବଳ ପର୍ବପର୍ବାଣୀରେ ହିଁ ଆମେ ଦିନ କାଟି ଯାଉଛୁ, କେବଳ ପର୍ବପର୍ବାଣୀର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହିଁ ଆମେ ହେଇଯିବା। ମୋର ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, 4 ପ୍ରକାର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଅଛନ୍ତି। ପର୍ବପର୍ବାଣୀର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ, ପ୍ରଭୁ ଭୋଜିଆ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ, ସାପ୍ତାହିକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତି ଆମେ ପ୍ରତିଦିନର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେବା ଦରକାର। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରତିଦିନର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେବା ଦରକାର। ତାର ଲୁକ ତାର 9 ଅଧ୍ୟାୟ 13 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ଯେ କେ ମୋର ଅନୁଗମନ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରେ, ସେ ପ୍ରତିଦିନ ଆପଣା ଆପଣାକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରୁ, କ୍ରୁଶ ବହନ କରି ମୋର ଅନୁଗମନ କରୁ। ମୋର ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ପ୍ରତିଦିନର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେବା ଦରକାର। ମୁଁ କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି, ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ଆମେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର ହେବା। ମୋର ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, କାରଣ ଅନେକ ସମୟ ଆମେ କହିଥାଉ, ପ୍ରଚାରକ ଲୋକମାନେ ହିଁ ପ୍ରଚାର କରିବେ, ମିଶନେରୀ ମାନେ ହିଁ ପ୍ରଚାର କରିବେ, ପାଷ୍ଟର ମାନେ ହିଁ ପ୍ରଚାର କରିବେ, ଡିକନ ମାନେ ହିଁ ପ୍ରଚାର କରିବେ। ନାଇଁ, ଯେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଜାଣିଲା, ତାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଉଛି ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟ ଅନ୍ୟକୁ କହିବା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଶ୍ୱାସୀଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଉଛି ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟ ଅନ୍ୟକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବା, ପରିତ୍ରାଣର କଥା କହିବା, ପରିତ୍ରାଣଙ୍କର ପରିଚୟ ଦେବା। ମୋର ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ମୋର ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ମେଷକୁ ଜନ୍ମ ଦିଏ, ମେଷ ପାଳକ ମେଷକୁ ଜନ୍ମ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଆମେ ସବୁ ମେଷ ମାନେ ମେଷକୁ ଜନ୍ମ ଦେବା ଦରକାର। ମେଷ ପାଳକ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ। ଆମମାନଙ୍କୁ ଗାଇଡ କରିବେ, ଆମମାନଙ୍କୁ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନ କରିବେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ମରିୟମକୁ ପ୍ରଭୁ ବ୍ୟବହାର କଲେ, ଯୋସେଫଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ବ୍ୟବହାର କଲେ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ବ୍ୟବହାର ଦେଖିଲୁ, ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗଦୂତଙ୍କର ବ୍ୟବହାର ଆମେ ଦେଖିଲୁ। ମୋର ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଭାବବାଦୀ ମାନଙ୍କର ବ୍ୟବହାରକୁ ଦେଖିଲୁ। ମତେ ଏବଂ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। କଣ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ କି? ଏ ବର୍ଷର ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର ହେବା। ମୋର ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏ ବର୍ଷର ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ବ୍ୟବହାର ହେବା। ମୋର ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ତେବେ ଯାଇ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସାର୍ଥକ ହେବ। ପ୍ରଭୁ ଅଳ୍ପ ବାକ୍ୟରେ ମତେ ଏବଂ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁଳ ଭାବରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆମେନ୍। ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଅତି ସୁନ୍ଦର ଶିକ୍ଷା, ଯୀଶୁଙ୍କର ଜନ୍ମ ବିଷୟକୁ ନେଇକି 5 ଗୋଟି ପଏଣ୍ଟରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଶିକ୍ଷା ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ଗହଣରେ ପ୍ରଦାନ କରିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ।
ପ୍ରାଇଜ ଦ ଲର୍ଡ ଆଜ୍ଞା। ଶିବକା ଆଜ୍ଞାଙ୍କର ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ଆପଣ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଶିକ୍ଷା ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଦାନ କରିଥିବାରୁ ଆସନ୍ତୁ ଆମମାନେ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ ହୋଷ୍ଟ ଆଜ୍ଞାଙ୍କୁ ରିଏଲ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ ତରଫରୁ ଏକ ଉଚ୍ଚ କରତାଳ ଦେଇ ଆମମାନେ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିବା। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା। ଅତି ଶକ୍ତିଯୁକ୍ତ ବାକ୍ୟ ଥିଲା। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆଜିର ବାକ୍ୟକୁ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରଖିଥିବାର ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରେ। ପ୍ରାଇଜ ଦ ଲର୍ଡ ଆଜ୍ଞା। ଆସନ୍ତୁ ଆମମାନେ ଏଇ ସମୟରେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଶିକ୍ଷା ଆମମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିଅଛୁ। এই ଶିକ୍ଷା ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନ ମଧ୍ୟରେ ଯେପରି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ ସେଥିପାଇଁ ଆମମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏଇ ବର୍ଷ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ଦିବସ ଉପଲକ୍ଷେ ଆମମାନଙ୍କୁ